ایک تفصیلی خبروں کا آغاز کریں گے۔ کراچی میں 8 محرم الحرام کا روایتی جلوس اپنی منزل پر رواں دواں ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے راشد خان سے۔ راشد، بتائیے گا کہ جلوس اس وقت کہاں پر موجود ہے اور کب تک اختتام پذیر ہوگا؟ جی، اس وقت ہم موجود ہیں ایم اے جناح روڈ پر، اور 8ویں محرم الحرام کا روایتی اور تاریخی جلوس جو ہے وہ برآمد ہو چکا ہے۔ جلوس سے قبل مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا، جس سے علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے خطاب کیا۔ انجمن سعادات امروہہ کے زیر اہتمام ہر سال یہ 8 محرم الحرام کو یہ روایتی اور تاریخی جلوس برآمد ہوتا ہے، جو کہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیان امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہ جلوس جو ہے مغرب کے وقت اختتام پذیر ہوگا کھارادن میں۔ جی راشد، آپ کا بہت شکریہ۔ 8ویں محرم الحرام کے موقع پر پشاور سمیت صوبے بھر میں عزاداران امام حسین کی جانب سے ماتمی جلوسوں اور مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ جلوس کے تمام روایتی راستوں پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں پشاور میں موجود وحید الرحمان خلیل سے۔ وحید الرحمان، بتائیے گا۔ جی بالکل، آج 8 محرم الحرام ہے اور 8 محرم الحرام کی مناسبت سے پشاور شہر کے مختلف امام بارگاہوں سے تقریباً 20 ماتمی ذوالجناح جلوس نکالے جائیں گے، جو ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے جو راستے ہیں، جو روٹس ہیں، ان سے گزر کر واپس اسی امام بارگاہوں میں اختتام پذیر ہوں گے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے سی سی پی او پشاور قاسم علی خان نے جو سیکیورٹی پلان تشکیل دیا ہے، اس کے مطابق 5000 سے زائد پولیس اہلکار جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں۔ 8 محرم سے فضائی نگرانی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ اس طرح پشاور شہر کے داخلی اور خارجی تمام راستے جو ہے مکمل طور پر سیل کر دیے گئے ہیں۔ شہر میں افغان سٹیزنز پہ مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے۔ ہر آنے جانے والے اشخاص کی باقاعدہ شناختی کارڈ چیک کیے جائیں گے۔ جن کا پشاور سے تعلق نہیں ہوگا ان کو اندرون شہر جانے کی قطعی اجازت نہیں ہوگی۔ صرف ان لوگوں کی اجازت ہوگی جو امام بارگاہ کے آس پاس یا پشاور کے رہائشی ہوں گے، جو ماتمی جلوس میں شرکت کریں گے، صرف ان لوگوں کی اجازت ہوگی، کیونکہ سیکیورٹی پلان کے حوالے سے جو تھریٹس اس سے پہلے جاری کیے گئے تھے، اسی کے پیش نظر پشاور میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ آج 8 محرم الحرام سے جو جلسوں کا سلسلہ شروع ہوگا، یہ 9 اور 10 یوم عاشور تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس حوالے سے پشاور شہر کے جتنے بھی کاروباری مراکز ہیں تمام بند کر دیے گئے ہیں، اور عام لوگ بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ جی موٹر وے M3 ننکانہ صاحب ریسٹ ایریا کے قریب تیز رفتار بس بے قابو ہو کر ٹرالر سے ٹکرا گئی ہے۔ حادثے کے نتیجے میں خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق اور 2 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو عملے نے زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کے بعد DHQ اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ زخمیوں میں 36 سالہ عذرا اور 43 سالہ تصدق حسین شامل ہیں۔ حادثے کا شکار ہونے والی بس علی پور سے لاہور جا رہی تھی۔ اور آپ کو بتائیں کہ رنالہ خرد میں قومی شاہراہ اڈہ کسان کے پاس 2 ٹرکوں میں تصادم ہوا ہے۔ ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا ہے۔ اطلاع ملنے پر موٹر بائک سروس اور ایمبولینس فوراً جائے حادثہ کی طرف روانہ کر دی گئی۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور لاش کو ضروری کارروائی کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت تنویر احمد اور زخمی کی محمد شاہد کے نام سے کی گئی۔ گجرانوالہ میں صحت دشمن عناصر کے خلاف آپریشن ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز نے ٹیموں کے ہمراہ ضلع بھر میں کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 25 فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس اور فوڈ یونٹس کی چیکنگ کے دوران 18 یونٹ کو 3,06,000 کے جرمانے عائد کر کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر 7 یونٹ بند کر دیے گئے ہیں۔ بھاری مقدار میں غیر معیاری، ممنوعہ اور زائد المیعاد اشیاء تلف کر دی گئیں۔ فوڈ پوائنٹس کے پروسیسنگ ایریا میں گندا پانی اور حشرات کی بھرمار پائی گئی۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کا یہ کہنا ہے کہ جعلسازی اور ملاوٹ میں ملوث عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سرگودا میں محرم الحرام کے دوران قیام امن کے حوالے سے جہاں مقامی انتظامیہ کے ذمہ داران، پولیس رینجر سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہیں، وہیں سول ڈیفنس کے اہلکار بھی بھرپور انداز میں مصروف عمل اور ہراول دستے کا کردار ادا کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے سید اشر نوید سے۔
محرم الحرام کے دوران قیام امن کے حوالہ سے جہاں قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، وہیں سول ڈیفنس کے نوجوان بھرپور انداز میں مستعد و چاق و چوبند ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف وارڈن سول ڈیفنس سرگودا پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم۔ آئیے کیا انتظامات ہیں محرم کے حوالے سے، ان سے دریافت کرتے ہیں۔ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ ہمارے بچے زمانے امن اور زمانے جنگ دونوں میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ حالیہ محرم میں ہمارے بچوں کی تعداد 100 کے قریب ہے جو مختلف پوائنٹس پر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف تہیہ کر رکھا کہ ہم نے وطن عزیز کے لیے کام کرنا ہے، اور یہ بھی بتایا چلوں کہ آج تک جتنے واقعات ہوئے ہیں ان میں شہری دفاع کے رضاکار سب سے آگے ہوتے ہیں۔ حمید ٹاؤن کا واقعہ وہ دیکھیں، ہمارے رضاکار سب سے آگے تھے۔ ابھی آتش زدی ہوئی ہے گول چوک کے پاس، رضاکار پہلے پہنچے ہیں۔ تو دعا کریں کہ ہمارے رضاکاروں کا جذبہ سلامت رہے اور ہم اس طرح اس شہر کی خدمت کرتے رہیں، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان کا وجود ہماری ذات کے وجود سے وابستہ ہے۔ اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد۔ جی، جیسے کہ آپ نے سنا کہ زمانہ امن و جنگ دونوں کیفیات میں سول ڈیفنس کے یہ جو رضاکار ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہر اول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں، اور کسی بھی ناگہانی کیفیت میں قومی جذبہ کے تحت اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، جو کہ لائق تحسین بھی ہے اور قابل تقلید عمل بھی ہے۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب کا کسان دوست پالیسیز کے تحت صوبے بھر میں کاشتکاروں کو خود کفیل بنانے کا مشن جاری ہے۔ زیادہ گندم اگاؤ، ٹریکٹر پاؤ، گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت ضلع قصور میں بھی خوش نصیب کسانوں میں مفت ٹریکٹر کی تقسیم کی چابیاں کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں بیورو چیف قصور سجاد انصاری کی رپورٹ میں۔ تیری ہمت سے، تیرے جذبے سے سرسبز ہے پاکستان، سلام کسان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کسان دوست پالیسیوں کا عملی مظاہرہ۔ زیادہ گندم اگاؤ، ٹریکٹر پاؤ، گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت ضلع کونسل ہال قصور میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کاشتکاروں کو مفت ٹریکٹر کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ تقریب میں ممبر صوبائی اسمبلی حاجی نعیم صفدر انصاری، چودھری احسن رضا خان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سلمون ایوب اور محکمہ زراعت کے افسران سمیت درجنوں کسانوں نے شرکت کی۔ قرعہ اندازی میں کامیاب ہونے والے خوش نصیب کسانوں میں مفت ٹریکٹر کی چابیاں تقسیم کی گئیں، جس پر کسانوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ زراعت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو یہ ٹریکٹر اسکیم لانچ کی تھی، جو مہم چلائی تھی کہ زیادہ گندم اگائیں، جس کے تحت آپ کو ایک چھوٹے کاشتکاروں کو حوصلہ افزائی کے لیے ایک ٹریکٹر ایک عدد دیا جائے گا۔ 1000 ٹریکٹر کا جو وعدہ پنجاب کے اندر کیا تھا آج وہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ چھوٹے کاشتکاروں کے لیے وزیر اعلیٰ کا یہ اقدام زرعی خود کفالت کی جانب ایک بڑا قدم ہے، جو کاشتکاروں کو مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اس ٹریکٹر نہ کاشت کریں گے اور اگلی آئندہ سال زیادہ کاشت کریں گے تو اچھی پیداوار لواں گے۔ میں مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کروں۔ زراعت ہمارے معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا یہ قدم پنجاب کو زرعی لحاظ سے خود کفیل بنانے میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ زراعت جس کے اوپر پورا پاکستان ڈیپینڈ کرتا ہے، اور تقریباً ہمارا کوئی 70% جو ہے 70% جو طبقہ ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ زراعت سے منسلک ہے۔ پنجاب حکومت کے زرعی انقلابی اقدامات چھوٹے کاشتکاروں کے خوابوں کو حقیقت میں بدل رہے ہیں۔ یہ ٹریکٹر کی چابی نہیں بلکہ خود کفالت کی کنجی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد انصاری، 5 نیوز، قصور۔ احمد پور شرکیہ میں آج 8 محرم الحرام کے موقع پر تحصیل بھر میں 13 جلوس اور 19 مجالس اعضاء منعقد ہوں گی۔ عزاداروں اور مجالس کے شرکاء کی فل پروف سیکیورٹی کے لیے پولیس کی بھاری نفری اور والنٹیئرز تعینات کیے گئے ہیں۔ احمد پور شرکیہ سمیت نوشہرہ جدید، پپلی، راجن، ڈھورکوٹ اور شریف اور چنی کوٹ میں 8 محرم الحرام کے حوالے سے 13 جلوس اور 19 مجالس اعضاء منعقد ہوں گے۔ 8 محرم الحرام کا علم پاک حضرت غازی عباس کا مرکزی جلوس امام بارگاہ رضا حسینی سید مشتاق حسین شاہ سے دوپہر 1 بجے برآمد ہوگا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا چوک منیر شہید پر شام 7 بجے اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس میں شریک عزاداروں کے لیے راستے میں جگہ جگہ مشروبات کی سبیلیں لگائی جائیں گی۔ عزاداروں کی فل پروف سیکیورٹی کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے اور والنٹیئرز بھی عزاداروں کی سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ جلوس کے شرکاء کی 3 سطحی چیکنگ کے بعد داخلہ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ جلوس کے راستوں پر CCTV کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں۔
गुजरांवाला की इंतज़ामिया ने शहरियों को पार्किंग स्टैंड की गुंडा अनासर और ओवर चार्जिंग से निजात दिला दी है। पहले पर्ची 10 रुपये के बजाय 40 से 50 रुपये वसूल की जाती थी। मज़ीद तफ़सीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी ज़फ़रुल्लाह चौधरी। मानो के शहर गुजरांवाला का एक बहुत बड़ा जरीना मसला था पार्किंग स्टैंड का। यहाँ पर जो प्राइवेट ठेके दिए गए थे और यहाँ पर पर्ची जो है वो यहाँ पर मोटरसाइकिल स्टैंड पर 10 रुपए थी और मोटर कार की 30 रुपए थी, लेकिन तमाम शहर भर में जो है यहाँ पर्ची कम से कम 40 से 50 रुपए वसूल किए जा रही थी मोटरसाइकिल की, और कार की इससे ज्यादा 30 से भी ज्यादा यानी कि 60 से 70 रुपए वसूल की जा रही थी। और यहाँ पर बिल्कुल कब्जा माफिया का राज था। अब जो हुकूमत ने और इंतजामिया ने यहाँ पर प्राइवेट जो ठेके थे खत्म करके सरकारी ठेकों को यहाँ पर शुरू किया है और यहाँ पर कारपोरेशन के मुलाजमीन को बिठा दिया गया और पर्ची 10 रुपए कर दी गई है, जिसको शहरियों ने खुश आइंद करार दिया है। मेरे पास कोई शहरी मौजूद है इस वक्त एक स्टैंड पर, मैं उनसे बात करूँ। सर आप बताइएगा कि अब पर्ची 10 रुपए हो गया, पहले 40 से 50 ली जाती, क्या कहेंगे? हाँ जी, ये हुकूमत पंजाब का बहुत अच्छा फैसला है कि उन्होंने ये पर्ची 10 रुपए की है। यकीनन ये शहरियों के लिए बहुत ही खुश आइन बात है कि इसके लिए हम हुकूमत पंजाब का बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि मैं मुतअद्दिद बार यहाँ आ चुका हूँ और ये पर्ची वाकई 40 से 50 रुपए लेते थे, लेकिन अब ये पर्ची 10 रुपए है। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर शहरी की बात सुनी, उन्होंने इसको खुश आइंद करार दिया है और उन्होंने कहा कि बिल्कुल पर्ची 10 रुपए कर दी गई है और बहुत खुशी की बात है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं हुकूमत को, इंतजामिया को, और इसी तरह अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। जी ओकाड़ा में ज़िला इंतज़ामिया का अवामी रिलीफ के लिए इक़दाम। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने ज़िले भर के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत का नोटिस ले लिया है। ज़िला इंतज़ामिया की खुसूसी काविशों से सरकारी अस्पतालों के लिए महकमा हेल्थ की जानिब से 1.5 करोड़ रुपए की अद्वियात एक ही दिन में फराहम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद का यह कहना था कि अद्वियात से DHQ अस्पताल सिटी ओकाड़ा, साउथ सिटी, THQ अस्पताल रिनाला और THQ अस्पताल में दवाइयों की शॉर्टेज दूर हो जाएगी। अब तमाम सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों को अद्वियात मुफ्त मैसर होंगी। तमाम मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को हिदायत दी गई है कि अस्पतालों में अद्वियात की शॉर्टेज हरगिज़ ना हो। हुकूमती हिदायत के मुताबिक सेहत आमा के लिए बेहतरीन तिबी सहूलियात को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। आइंदा भी सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत दूर करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। धोबीघाट ग्राउंड में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुहर्रमुल हराम के मौके पर बैनुल मसालिक हम आहंगी और इत्तेहाद उम्मत के उन्वान से सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा ने शिरकत की है। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी, अल्लामा मोहम्मद रियाज खरल, पीर अबू अहमद मकसूद मदनी, बिशप अंद्रियास रहमत और दीगर उलमा ने कहा कि आलम इस्लाम इस वक्त शदीद आजमाइश से गुजर रहा है, जहाँ फ़िरका वारियत, तासुब और जाहरियत को हवा दी जा रही है। मुहर्रमुल हराम हमें मज़लूम का साथ देने और इत्तेहाद को फ़रोग़ देने का दर्ज देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन, लेबनान, कश्मीर और यमन समेत दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों की हिमायत का ऐलान किया गया। फैसलाबाद में मुहर्रमुल हराम में घंटा घर समेत 8 बाज़ारों के बाहर पार्किंग माफिया का राज। जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स की वजह से ट्रैफिक की रवानगी शदीद मुतासर होने लगी है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। सलमान, आगाह कीजिएगा। मुहर्रमुल हराम में घंटा घर के 8 बाज़ारों को बैरियर लगाकर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। बैरूनी शाहराहों पर ट्रैफिक का रश बढ़ चुका है। इसके साथ साथ सड़कों पर जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग की वजह से ट्रैफिक की रवानगी शदीद मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस वक्त एक मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करके जानते हैं। जी बताइएगा, जगह जगह नाजायज़ पार्किंग लगी हुई है बाहर, क्या कहना चाहेंगे? जी मुहर्रमुल हराम की वजह से ना रोड पे ट्रैफिक का बहाव बहुत ज़्यादा हो चुका है और रोडों के ऊपर मेन जो 8 बाज़ार हैं, कचहरी बाज़ार है, उसके ऊपर ट्रैफिक जो पार्किंग माफिया उन्होंने कब्जा किया हुआ है। आला अफसरान से गुजारिश है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। जगह जगह पे इन्होंने पार्किंग लगाई हुई है और रोड के दरमियान में लगाई हुई है। आला अफसरान से गुजारिश है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हाँ जी बिल्कुल, जगह जगह लगी नाजायज़ पार्किंग की वजह से शहरी भी शदीद परेशान है और इनका इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि पार्किंग माफिया के खिलाफ शदीद एक्शन लिया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासर ना हो, शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी
सादिकाबाद में मुहर्रम अल हराम में कुतबा तराशी की दुकानों पर रश बढ़ता जा रहा है, जहां पर शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर वफ़ात की तारीख, नाम और कुरानी आयात लिखवाने के लिए कुतबा तराशी की दुकानों का रुख कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ बख्तोजान से, जो इस वक्त एक दुकान पर मौजूद हैं। बख्तोजान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुहर्रम अल हराम आते ही सादिकाबाद में भी शहरी कुतबा की दुकानों का रुख करते हैं, जहां पर वो अपने प्यारों की कब्रों पर वफात तारीख और नाम और कुरानी आयात लिखवाने के लिए दुकानों का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कारीगर मौजूद है, मजीद हम उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा, ये मुहर्रम अल हराम है, जब लोग यहाँ आते हैं और ये कुतबों पर अपना नाम लिखवाते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, आम रूटीन में देखें तो रश नहीं होता। जैसे ही इस्लामी महीना मुहर्रम अल हराम शुरू हो जाता है, हमारी शॉप पे रश बढ़ जाता है। क्यों? लोग अपने प्यारों की कब्रें के कुतबे यहाँ से तैयार करवाते हैं। ठीक है, तैयार करवाने के लिए यहाँ पर हम जो काम करते हैं, इसको अंदर खुदाई करके करते हैं, बारीकी का काम होता है। यहाँ हर किस्म का कुतबा तैयार किया जाता है। आम रूटीन में देखा जाए तो रश नहीं होता। यहाँ जैसे ही मुहर्रम अल हराम आता है, बहुत रश बढ़ जाता है। हमारे यहाँ ये देखें, मैं तैयार कर रहा हूँ, 1-2 सैंपल ये भी पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये ऐसे तैयार हो जाता है। जी बिल्कुल, आपने कारीगर की बात सुनी। उनका कहना था कि ये काम तो सारा साल चलता है, लेकिन मुहर्रम उल हराम में जब यहाँ शहरी आते हैं, अपने प्यारों की कब्रों के लिए अपना तख्तियों पे नाम लिखवाते हैं, ताकि जो उनके आने वाली नस्लें उनको याद रखें। जी, जैकबाबाद में मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान को कायम रखने के लिए SSP मोहम्मद कलीम मलिक की क़यादत में पुलिस और रेंजर्स के जवानों ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया है, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ 15 मददगार 20 पर अख्ताम पसीर हुआ है। SSP मोहम्मद कलीम मलिक का यह कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है और अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और शरपसंद अनासर को यह पैगाम देना है कि ज़िला जैकबाबाद की पुलिस और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे शरपसंद अनासर पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और हर तरह के चैलेंजेस से निपटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। करबला के मैदान में वफादार घोड़ा जुलजना तीरों की बरसात में भी इमाम हुसैन से वफा करता रहा। अकीदतमंद आज भी करबला की याद शबीए जुलजना को रखते हैं। देखते हैं मीरपुर खास से मोहम्मद शहजाद खान की रिपोर्ट। करबला की तपती रेत पर आखिरी वक्त तक साथ देने वाली जुलजना की याद में आज भी अकीदतमंद अपने मोहल्लों और इमाम बारगाहों में शबीए जुलजना को रखते हैं। शबीए जुलजना रखने वालों का कहना था कि ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी है और करबला में आखिरी वक्त तक जुलजना ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया था। हम शब जुलजना को बड़े अकीदत के साथ रखते हैं और इसकी खिदमत करते हैं। जिसी तरह के बच्चे को देते हैं जब पैदा होता है ज़ान और अक़ामत से कान में, इसी तरीके से इसके भी कानों में जो है इसे तैयार करके जुलूसों में चलाया जाता है। इसका ये एहतराम है, बस ये मंसूब है मौला हुसैन से, इसी वजह से एहतराम किया जाता है। इसका खिदमत करते हैं हम मज़ादार इसकी, और इसी निस्बत से इसकी ज़ारत भी करते हैं कि ये मौला की सवारी। हज़रत इमाम अली मकाम की सवारी जुलजना क़यामत तक लोगों में वफादारी और नुज़ुल रहमत के तौर पर याद रखी जाएगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहजाद खान, 5 न्यूज़, मीरपुर खास। सुल्तानुल आरफीन हज़रत सुल्तान बाहू के दरबार पर मुहर्रम अल हराम के हवाले से 10 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है। मुल्क भर से ज़ायरीन दरबार सुल्तान बाहू पर पहुँचकर ज़िक्र इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का जिक्र सुनकर दिलों को इश्क़ अहले बैत से मुनव्वर कर रहे हैं। आज 9 मुहर्रम को मज़ार बाहू पर अर्क गुलाब से गुस्ल दिया जाएगा। उस पर रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद खान। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू के दरबार पर मुहर्रम उल हराम के हवाले से 10 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है। मुल्क भर से ज़ायरीन दरबार सुल्तान बाहू पर पहुंचकर ज़िक्र इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का जिक्र सुनकर दिलों को इश्क़ शुहदाए करबला से मुनव्वर कर रहे हैं। 9 मुहर्रम उल हराम को मज़ार बाहू को
अर्क गुलाब से गुसल दिया जाएगा। दरबार पर मुख्तलिफ उलमाए कराम, नात खान, कसीदा गो, ज़िक्र शहदाए करबला आने वाले ज़ायरीन को सुनाते रहते हैं। बाबू सुल्तान सोना तेरे नातों का गया बड़े बामे तारे साया तेरे दारे ते जो आ गया बसे तेरी नगरी नल बसे तेरा जंग सोना। आने वाले ज़ाहिरीन का कहना है कि दरबार सुल्तान बाहू पर मुहर्रम उल हराम की इन तकारीब में हर साल शिरकत करते हैं और यहाँ हाज़िरी देकर दिलों को सुकून मिलता है। ज़ाहिरीन का कहना है कि हज़रत सुल्तान बाहू ने हमेशा इमाम अली मकाम से मोहब्बत का दर्स दिया है। हम समुद्री से आए हैं और हम हर साल अपने मुर्शिद के दर पे हाज़िरी देते हैं और यहाँ आकर हमको दिली सुकून और राहत मिलती है और हम तकरीबन 15 साल से इधर अपने बुज़ुर्गों के साथ और पूरी फैमिली के साथ आते हैं और इधर हम जो भी अपनी नेक ख्वाहिशात लेकर आते हैं वो हमारे मुर्शिद अपने हबीब के सदक़े और अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारी तमाम ख्वाहिशात और नेक दिली हाजात सब पूरी होती हैं और इधर आकर हमको दिली सुकून मिलता है और इंतज़ामात भी यहाँ पर सबसे अच्छे मिलते हैं। जो भी चीज़ इधर जिस चीज़ का भी इंतज़ाम है सब फुल प्रूफ है। सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है और अगर बंदा खाना पीने का इंतज़ाम देखा जाए तो वो भी यहाँ बहुत ही अच्छा है। हम हर साल इस दरबार पे आते हैं। यहाँ अल्लाह के वली का दरबार है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मनता लेके, मुरादा लेके, आशा लेके आते हैं और सभी की यहाँ पे पूरी होती हैं। दरबार सुल्तान बाहू पर मुहर्रम उल हराम की तकारीब के लिए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं, जबकि नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 और महकमा सेहत की टीमें भी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन सत्यन साकी के साथ मोहम्मद शहजाद खान, चैनल 5 न्यूज़, 18 हज़ारी। जड़ावाला में 100 साल से कुरैशी ख़ानदान की शौदाए करबला से अकीदत और मोहब्बत का शाहकार कीमती पत्थरों, सोने चांदी की धात से तैयार 20 फीट ऊंचा ताज़िए की ज़ियारत करने के लिए मुल्क भर से अकीदत मंद और लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये ताज़िया मुहर्रम उल हराम को ज़ियारत के लिए निकाला जाता है। कुरैशी ख़ानदान का कहना है कि हमारा ख़ानदान 100 साल से कीमती पत्थरों, सोने चांदी की धात से 20 फीट ऊंचा ताज़िया तैयार कर रहा है, जिसकी ज़ियारत के लिए दूर दराज इलाकों से सैकड़ों अकीदतमंद आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें पूरी होने पर शौहदाए करबला को सलाम पेश करते हैं। बहाउद्दीन में 8 मुहर्रम उल हराम को ज़िले भर में 60 से ज़ायद मकामात पर जुलूस, ताज़िया और अलम बरामद होंगे। 110 से ज़ायद मकामात पर मजलिस अज़ा बरपा का इनेकाद किया गया। मरकज़ी जुलूस में खुसूसी तवज्जो झूला अली असगर 100 फीट की बुलंदी पर जाने और आने के मनाजिर देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। जुलूस के रास्तों पर दूध की सबीलें लगाई गईं। मरकज़ी जुलूस सूफीपुरा से इमाम बारगाह असगरिया गुलाम अकबर करबलाई मरहूम चंद्रयान फैमिली के हवेली से बरामद हुआ। नोहों पर अज़ादरान ने सीना कोबी की तमाम जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होते हुए इमाम बारगाह हुसैनिया और दीगर इमाम बारगाहों में इख्तिताम पजीर होंगे। बाद अज़ा मजलिस अज़ा बर्पा की जाएगी। फैसलाबाद में मुहर्रम उल हराम के मौके पर लंगर और न्याज की तकसीम अकीदत और खिदमत का हसीन इम्तिजाज बन चुकी है। जुलूसों के रास्तों और इमाम बारगाहों के बाहर सबीलें और लंगर तकसीम करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की रिपोर्ट। फैसलाबाद में मुहर्रम उल हराम के दौरान लंगर और न्याज की तकसीम का सिलसिला भरपूर अकीदत से जारी है। जुलूसों के रास्तों, इमाम बारगाहों और मरकजी मकामात पर अज़ादारों की सहूलत के लिए सबीलें कायम की गई हैं। प्यासो सबील है ये शहीदों के नाम की, पानी पियो तो याद रखो प्यास इमाम की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबके हैं, पूरी उम्मत मुसलमान सबीलें लगा रही है, जगह जगह सबीलों का एहतमाम है। ये उन प्यासों की याद में लोगों को पानी पिलाया जाता है। जिले इंतजामिया और मुखैर हजरात की जानिब से दूध, पानी और शरबत की फराहमी का भी खुसूसी बंदोबस्त किया गया है। धोबी घाट ग्राउंड में देगों के साथ साथ बड़े बड़े देगचों में भी बड़ी मिकदार में लंगर तैयार हो रहा है। जो फैसलाबाद की तारीख में अंजुमन गुलामान कमरे बनी हाशिम ने शुरू किया था और अभी तक ये रवां दवाएं मौला के करम से और गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की निस्बत से लंगर चलता है और आज तक ये चलता आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लंगर के इंतजामात है बेहतरीन है। चिकन पुलाव, हलीम और मीठे पकवान इखलास के साथ तकसीम किए जा रहे हैं।
आज़ादार कितारों में नज़्म ज़ब्त के साथ न्याज वसूल करने में मसरूफ हैं। ये मनाजर ना सिर्फ अकीदत और वहदत की अक्कासी करते हैं बल्कि खिदमत खलक की रोशन मिसाल भी हैं। मुहर्रम अल हराम में खिदमत खलक का ये जज्बा इत्तेहाद, मोहब्बत और अकीदत की बेहतरीन मिसाल है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। माशरे में बढ़ते हुए हार्ट अटैक और एमरजेंसी हालात को कंट्रोल करने के लिए पतोकी की कचहरी पार्क में तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैंप में डॉक्टर्स और रेस्क्यू टीम ने शहरियों को प्रैक्टिकल करवा कर आगाही दी। कैंप में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर्स का ये कहना था कि एमरजेंसी की सूरत में सबसे पहले असाब पर काबू पाना है, फिर मरीज़ को लिटाकर उसके CPR करनी है। ट्रेनिंग का मकसद एमरजेंसी की सूरत में कीमती जान बचाई जा सकती है। शुरका का ये कहना था कि तरबियती कैंप में शिरकत करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। मुहर्रम अल हराम के जुलूसों में एक जुलूस ताज़िये का भी होता है। बरसग़ीर में पहला ताज़िया बादशाह तैमूर ने तैयार करवाया था। खानपुर में बरसग़ीर दौर का 160 साल कदीम ताज़िया आस्ताना यारशाह से बरामद होता है। देखते हैं खानपुर से सलीम मुग़ल की ये रिपोर्ट। ताज़िया की तारीख पढ़ें तो पता चलता है कि बरसग़ीर पाक हिंद में बादशाह तैमूर ने पहला ताज़िया तैयार करवाया था। शुरू में ताज़िया खजूर के पत्तों, कागज़ और मुख्तलिफ अशिया से तैयार किया जाता था। ताज़िया दरहकीकत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक की शबी को कहा जाता है। खानपुर में मुहर्रम अल हराम के जुलूस के साथ ताज़िया भी कदीम दौर से चला आ रहा है। आस्ताना यारशाह के लाइसेंसदार जावेद शाह का कहना है कि इनके आस्थान से 160 साल पुराना ताज़िया बरामद होता है। आस्ताना यारशाह का ताज़िया जो है ये तकरीबन 1.5 सदी से ज़्यादा का अरसा है इसको है। हमारा ताज़िया ये जो हम बरामद करते हैं अब हम नवी नस्ल में आए। कदीमी इमाम बारगाह है और बरसग़ीर में जो लाइसेंस 1861 में जारी हुए उस वक्त से हम ये करते आ रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब ताज़िया से हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ख़ास अक़ीदत रखते हैं। ताज़िया का लफ्ज़ ताज़ियत से निकला है। ये रंज व अलम को ज़ाहिर करता है। जुलूसों में ताज़िया की बरामदगी के वक्त हरकत अमेज़ मनाज़िर भी देखने को मिलते हैं। ये लोग हर मसलक हर मज़हब के लोग आते हैं, मनते मानते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, लंगर बांटते हैं। उनका कहना होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाक़या जो करबला है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानियाँ और उनके साथ ही जो कुर्बान हुए हैं उनको हम खराज तहसीन तकरीबन 43 साल थी गन मैं खिदमत रहम दा ते ताज ते दियार दा काम होंदे उनके बाद हुन इन जदीद दौर च शीशा दियार में जिते जिते नवे डिजाइन ओ जो तैयार किते हुए। आस्ताना यारशाह का ताज़िया तारीख, खूबसूरती, बनावट के लिहाज से बेमिसाल है। ये ताज़िया 1 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक जो है इसकी तज़यीन और रश मुकम्मल कर ली जाती है और 10 मुहर्रम को जो है अपने मुकर्रर रास्तों पर जुलूस के साथ जो है दमा दमा रहता है। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, 5 न्यूज़, खानपुर। ननकाना साहब में मुहर्रम अल हराम के मौके पर सिख बरादरी की जानिब से गुरुद्वारा जन्म इस्तेहान के बाहर हुसैनी लंगर तकसीम करके मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की मिसाल कायम की गई। हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानी की याद में ननकाना साहब में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की मुनफरिद मिसाल देखने में आई, जहाँ सिख बरादरी ने मुसलमानों के शाना बशाना गुरुद्वारा जन्म इस्तेहान के बाहर मुहर्रम अल हराम की मुनासबत से हुसैनी लंगर का खुसूसी इंतज़ाम किया। एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन सैफुल्लाह खोकर और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रहनुमा सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने लंगर का एहतमाम किया। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक कौम या मज़हब के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक अजीम मिसाल है। एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन सैफुल्लाह खोकर ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है और मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी वक्त की अहम ज़रूरत है। शहरियों की बड़ी तादाद ने इस इक़दाम को सराहा और कहा कि इससे मजहबी हम आहंगी और इत्तेहाद को फ़रोग़ मिलेगा। घोटकी ज़िले में अगवा और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ वकला और संघड़ बिरादरी ने घोटकी सेशन कोर्ट से घोटकी ए सेक्शन थाने तक एहतजाजी रैली निकाली है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के सदर शाहनवाज वसीर, गुलाम नबी वसीर, जाहिद संघड़ और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कादिरपुर के इलाके से हमारे 3 नौजवानों को अगवा किया गया। अभी तक घोटकी पुलिस उन्हें बाजियाब नहीं करा सकी है, सिर्फ झूठी तसल्लियाँ दी जा रही हैं। वकला ने कहा कि मुखबियों की बाजियाबी ना हुई तो घोटकी कौमी शाहराह बंद कर दी जाएगी।
قیام امن اور شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنے کے لیے جھنگ پولیس کی جانب سے فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ فلیگ مارچ کی قیادت ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کیانی اور ڈپٹی کمشنر علی اکبر بندر نے کی۔ پاک آرمی اور رینجرز کے افسران اور دستے بھی فلیگ مارچ میں موجود تھے۔ ضلع پولیس، ریسکیو 15، ریسکیو 1122، ٹریفک پولیس، ایلیٹ فورس اور دیگر ادارے بھی شریک ہوئے۔ فلیگ مارچ پولیس لائن سے شروع ہو کر شہر بھر کے مختلف ایریاز سے ہوتا ہوا پولیس لائنز پر اختتام پذیر ہوا۔ ڈی پی او جھنگ کا کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کا مقصد عشرہ محرم کے دوران شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا ہے۔ امن و امان کا قیام یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز جو ہیں فل پروف انتظامات کر رہی ہیں۔ امن و امان خراب کرنے والے عناصر سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر علی اکبر بندر کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے دوران ضابطہ اخلاق کی پابندی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ سیالکوٹ میں محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کنٹرول روم 24 گھنٹے فعال ہے اور سیکیورٹی کے لیے کیمروں کی تعداد میں بھی نمایاں اضافہ کیا گیا ہے۔ انتظامیہ ہر لمحہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے تاکہ شہری بلا خوف و خطر مجالس اور جلوس میں شرکت کر سکیں۔ قصور میں محکمہ لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کی ترقی کے لیے ویٹنری اسٹاف کو موٹر سائیکلوں کی فراہمی کی تقریب منعقد ہوئی۔ پیرا ویٹنری اسٹاف میں 189 موٹر سائیکلز تقسیم کی گئی ہیں۔ تقریب میں حاجی نعیم صفدر انصاری، ایم پی اے چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب مانیٹرنگ کمیٹی اور چودھری احسن رضا خان ایم پی اے نے خصوصی شرکت کی۔ چیئرمین مانیٹرنگ کمیٹی ممبر صوبائی اسمبلی نعیم صفدر انصاری کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبہ پنجاب میں لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کی ترقی کے لیے خطی رقم مختص کی ہے۔ پیرا ویٹس اسٹاف محکمہ لائف اسٹاک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ممبر صوبائی اسمبلی چودھری احسن رضا کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پچھلے دور حکومت میں ڈرامہ بازی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے حقیقی معنوں میں لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کی ترقی کے لیے کام کیا۔ گھوٹکی میں ایک ہفتہ قبل تھانہ عادل پور کی حدود گاؤں واحد بخش منگریوں کے قریب مبینہ طور پر مسلح افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے نادر سوڈھو کے ورثاء اور سیاسی اور سماجی کارکنان نے گھوٹکی پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر مقتول کے ورثاء غلام سرور سوڈھو، ایس یو پی رہنما دلبر مہر، عمران سوڈھو، جسکم پارٹی کے محبوب گھوٹو اور دیگر نے احتجاجی مظاہرے کی قیادت کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان نادر سوڈھو کو قتل کیا گیا۔ بعد ازاں یہ ڈرامہ رچایا گیا کہ نوجوان نادر سوڈھو ڈکیتی کے دوران اپنی ہی ساتھی کی فائرنگ سے مارا گیا ہے۔ اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے طلال چودھری میڈیا سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ سڑک تو دور کی بات، مفت دوائیاں تو دور کی بات ہے، کہیں کہیں دوائی گورننس کی حالت یہ ہے کہ آپ سوات کا واقعہ دیکھ لیں۔ اس سے زیادہ کیا افسوس کیا جا سکتا ہے کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ جہاں پر تمام انتظامیہ موجود ہوتی ہے وہاں 2 گھنٹے بچے، خواتین اور وہ لوگ تڑپتے رہے، آوازیں دیتے رہے، لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، کیونکہ کسی کے پاس وہاں جو بھی پیسہ ہے وہ کرپشن کی نظر ہے۔ جو حکومت 11 کروڑ روپے کے صرف بسکٹ کھا گئی اور کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر اس کام کے لیے نہیں، اور پھر 2 دن بعد اسی ہیلی کاپٹر پر وزیر اور چیف سیکرٹری اس جگہ جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر نہیں تھا۔ یہ تو ایک حصہ ہے۔ دہشت گردی دیکھ لیں تو ان کے لیے، ان کے پاس دکھانے کے لیے تو ہے کچھ نہیں، کام تو نہیں ہے۔ اور پنجاب ہے کہ وہ صفائی ستھرا پنجاب اٹک سے لے کے رحیم یار خان ہر اس گاؤں سے صفائی ہو رہی ہے، وہ نظام بنایا ہے جو کہ پشاور، کوئٹہ، کراچی میں بھی نہیں ہے، کے پی کے کسی شہر میں نہیں ہے، جو پنجاب کے ہر گاؤں میں ہے۔ سولر ہو، زرعی ٹریکٹرز ہوں، کارپیٹ سڑکیں ہوں، مفت دوائیاں ہوں، سکول اور ایجوکیشن کے پروجیکٹ ہوں جو دنوں میں بن رہے ہیں، جو پیسے ہیں کے پی میں وہ کہاں جاتے ہیں، وہ کہاں پر خرچ ہوتے ہیں؟
वो किस जगह लगते हैं? इन सवालों का जब जवाब ना हो तो फिर आप हंगामा करते हैं, गाली देते हैं। और आपकी रवायत है पार्लियामेंट में, पार्लिमानी रवायात का तो आपको कभी ख्याल ही नहीं। कभी आप असेंबलियां तोड़ देते हैं, कभी इस्तीफे दे देते हैं, और अगर आप असेंबली के मेंबर हों भी तो सिर्फ एक ही काम करते हैं, आते हैं, कागज फाड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं, गालियां और नारे लगाते हैं और चले जाते हैं। पूरा टीएडीए भी लेते हैं, नई गाड़ियां और घर भी लेते हैं, लेकिन असेंबली में सिर्फ आप गाली देने आते हैं। इंतहाई अफसोस की बात है। पार्लियामेंट कारकर्दगी आपकी हुकूमत की हो, साबिक हुकूमत की हो, इस वक्त केपी हुकूमत की हो, कारकर्दगी हुकूमती हो या पार्लिमानी, आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं सिवाय गालम गलोच के, सिवाय ओए ओए के, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसके अलावा आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं। अपोजिशन भी उसी तरह पार्लियामेंट का एक हिस्सा और पहिया है जैसे हुकूमत है। इसकी कंट्रीब्यूशन के बगैर आप अपना हक अदा नहीं कर सकते। और अपोजिशन बजट के दिनों में तो रोल प्ले करती हैं, हक के नुमाइंदगी अदा करती हैं। हक के नुमाइंदगी गाली से, धक्का मुश्ती से, गिरेबान पकड़ने से नहीं अदा होता। ये अपना फर्ज निभाने से, अपना मौक़िफ़ अच्छे तरीके से बयान करने से। पार्लिमानी रवायात और पार्लिमानी अल्फाज क्यों बने हैं? इसीलिए क्योंकि आप उसका हलफ उठाते हैं। और ये नहीं हो सकता कि आपने हलफ उठाया हो और आपको कोई पूछे ना। स्पीकर पंजाब असेंबली ने, वो इस बात पे अफसरदा है कि उन्हें ये इकदाम उठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पार्लिमान की और असेंबली की हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाऊंगा, और जाना चाहिए। आप यरगमाल हैं अडियाला से, उसे अपने किए गए गुनाहों की जो सजा है वो भुगती नहीं जा रही। वो हर आए दिन आपको वहां से रिमोट कंट्रोल से मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, अडियाला से हुक्म आता है, और आप लोग पागलों की तरह अपने हलफ की रूगर्दानी करते हुए उस पर अमल करते हैं। और वही रवायत है कि गाली दो, गिरेबान पकड़ो, ओए ओए करो। आए ना मुकाबला करें कारकर्दगी का, आए पंजाब और केपी की हुकूमत के मंसूबों का, आम आवाम के किए गए कामों का मुआवजा करें। आइए दिखाएं तो सही आपने क्या किया है। तीसरी लगातार हुकूमत है, और इस लगातार हुकूमत में आप डरते हैं दहशतगर्दों से। आप मुलाहिज़ा कर रहे थे कि दाखिला उमूर के वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी अहम गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि बदस्तूर गालम गलोच की जा रही है और केपी हुकूमत जो है कुछ काम नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के रवैये ने स्पीकर को इंतहाई इक़दाम उठाने पर मजबूर किया है। तलाल चौधरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई दौर में पंजाब असम्बली कायम कमेटियों के बगैर चलती रही हैं। आगे बढ़ेंगे। ज़िला इंतज़ामिया हैदराबाद की जानिब से सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज स्कीम के तहत तालुका कासिमाबाद की सैलाब मुतासरा ख़वातीन में घरों की मालकाना दस्तावेज़ात इसनाद की तकसीम की गई हैं, जिसमें एडिशनल कमिश्नर हुसैन सुमरो, मेयर हैदराबाद काशिफ खान शोरवा, असिस्टेंट कमिश्नर कासिमाबाद हतफ सियाल और दीगर अफसरान ने शिरकत की है। तकरीब का इनेकाद HDA सेक्रेटेरिएट मेयर ऑफिस में हुआ। तकरीब में सिंध कोटहाबाद स्कीम के तहत 2022 के सैलाब से मुतासरा देहातों के 100 से ज़ायद ख़वातीन को घरों के मालकाना हकूक़ की इसनाद दी गई। इस मौके पर ख़िताब करते हुए मेयर हैदराबाद काशिफ खान शोरो ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर रोटी, कपड़ा और मकान है, जिसकी बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी। सैलाब से मुतासरा ख़वातीन को घरों की मुकम्मल मिल्कियत दी गई है। अब ये घर इन ख़वातीन की ज़ाती मिल्कियत हैं, कोई ताकत उनसे यह हक नहीं छीन सकती। एक इदारे की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला हैदराबाद में 20,000 से ज़ायद अफराद सैलाब से मुतासर हुए, जिनके घरों को नुकसान पहुँचा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का ये विजन है कि गरीब और बेसहारा ख़ानदानों को उनके हकूक़ दिए जाएँ।
خانیوال میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے گندم اگاؤ پروگرام کے تحت کسانوں میں گرین ٹریکٹرز کی تقسیم قرآن اندازی کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کامیاب کاشتکاروں میں 30 ٹریکٹرز تقسیم کیے گئے ہیں۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمہ سلیمان اور ارکان اسمبلی نے خصوصی شرکت کی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں عامر نصیر کی رپورٹ۔ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے گندم اگاؤ پروگرام کے تحت کسانوں میں گرین ٹریکٹر کی تقسیم، قرآن اندازی میں کامیاب 30 کاشتکاروں میں ٹریکٹر تقسیم کرنے کی تقریب مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر سلمہ سلیمان، ارکان قومی اسمبلی رانا محمد سلیم حنیف، چودھری ضیاء الرحمان، چودھری اسامہ فضل، ADCG غلام مصطفیٰ کی خصوصی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر سلمہ سلیمان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا زراعت پر خصوصی توجہ قرآن اندازی میں کامیاب کاشتکاروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی آج سی ایم پنجاب صاحبہ کے ویژن کے مطابق پنجاب کے اندر 1000 سے زائد جو کسان ہیں ان میں مفت ٹریکٹر جو ہیں وہ ان کا اعلان کیا گیا ہے۔ خانیوال کے اندر 30 ہمارے خوش نصیب کاشتکار ہیں جن کو آج کے دن ٹریکٹرز کی چابیاں ان کو ہینڈ اوور کی گئی ہیں۔ سی ایم صاحبہ کی بڑا ہولسٹک ویژن ہے، اس میں خواہ وہ زرعی آلات ہوں، خواہ وہ ادویات ہوں، وہ کسان کارڈ کے ذریعے سبسڈی دی جا رہی ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد سلیم حنیف کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے گرین ٹریکٹر پروگرام کی زراعت کی ترقی کے لیے اہم قدم ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد سلیم کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے گرین ٹریکٹر پروگرام زراعت کی ترقی کے لیے اہم قدم ہے۔ صبح بھر کے کاشتکاروں میں ٹریکٹر کی قرآن اندازی میرٹ اور شفاف طریقے سے کی گئی۔ جب کاشت ہو رہی تھی اس وقت جو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف نے وعدہ کیا تھا وہ آج وعدہ وفا ہوا ہے، اور کسانوں سے جو بات ہوئی تھی وہ آج کسانوں کو ٹریکٹر فری دیا قرآن اندازی کے ذریعے میرٹ کی بنیاد پہ۔ کوئی نہیں یہ دیکھا جا رہا کہ کس کی پارٹی ہے، یہ PTI کا، یہ نون لیگ کا، یہ پیپلز پارٹی کا، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے۔ میرٹ کی بنیاد پہ کسانوں سے جو وعدہ کیا آج کسانوں کا بھی اعتماد آ گیا کہ مریم صاحبہ جو کسانوں کے لیے وعدہ کرے گی وہ پورا ہمیشہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب مریم نواز شریف صاحبہ کے اس ویژن کے تحت کہ جس نے زیادہ گندم اگائی ہے اس کو فری ٹریکٹر دیا جائے گا، تو قرآن اندازی میں الحمدللہ میرا نام بھی نکلا ہے۔ بہت شکریہ مریم نواز شریف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کسانوں میں مفت ٹریکٹر تقسیم کرنا کسانوں نے خوش آئین کہا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد عامر نصیر، 5 نیوز، خانیوال۔ 18 ہزاری دریائے چناب کے قریب واقع یہ خطہ نہ صرف قدرتی حسن اور زرخیزی کا شاہکار ہے بلکہ یہاں کے لوگ اپنی سادگی، غیرت، مہمان نوازی، دینداری اور محنت کے باعث پورے پنجاب میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ یہاں کی مٹی میں خلوص، وفا اور محنت کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ اس پر مزید رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد شہزاد۔ 18 ہزاری ایک تاریخی، تہذیبی اور زرخیز سرزمین ہے۔ 18 ہزاری ضلع جنگ کی ایک معروف تحصیل نہ صرف اپنی زرخیز زمینوں اور زرعیتی حیثیت کی بنا پر پہچانی جاتی ہے بلکہ اس کی بنیادیں ایک عظیم تاریخی پس منظر سے بھی جڑی ہوئی ہیں۔ یہ علاقہ تاریخ کے عوارق میں اس وقت ابھرا جب سلطنت غزنیہ کے بانی سلطان محمود غزنوی نے برصغیر کی فتوحات کے دوران یہاں ایک عظیم فوجی کیمپ قائم کیا جس میں تقریباً 18,000 سپاہی موجود تھے۔ اس لشکر کی قیادت ایک بہادر سپہ سالار تاج الدین کے ہاتھ میں تھی اور اسی نسبت سے یہ علاقہ 18 ہزاری کے نام سے مشہور ہوا جو بعد ازاں 18 ہزاری کہلایا۔ دریا چناب کے قریب واقع یہ خطہ نہ صرف قدرتی حسن، زرخیزی کا شاہکار ہے بلکہ یہاں کے لوگ اپنی سادگی، غیرت، مہمان نوازی، دینداری اور محنت کے باعث پورے پنجاب میں مقام رکھتے ہیں۔ یہاں کی مٹی میں خلوص، وفا اور محبت کی خوشبو پائی جاتی ہے جو نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے۔ برطانوی دور حکومت میں بھی 18 ہزاری ایک زرعی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا اور آج بھی یہاں کی زمینوں میں گندم، چاول، کپاس، گنا، سورج مکھی اور مختلف سبزیاں وافر مقدار میں اگائی جاتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں نے تعلیم کی اہمیت کو بھی سمجھا اور آج 18 ہزاری کے نوجوان پاکستان کی بڑی یونیورسٹیوں میں داخل ہو کر ڈاکٹر، انجینئر، فارماسٹ، سرکاری افسران اور پروفیسر کی حیثیت سے ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہاں کے تعلیمی ادارے آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں اور نجی اسکولز و کالج نے تعلیمی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ 18 ہزاری کا ماحول مذہبی لحاظ سے بھی نہایت پاکیزہ ہے۔ یہاں کئی مساجد، مدارس اور بزرگان دین کے مزارات موجود ہیں۔
جو روحانی تربیت کا ذریعہ ہیں۔ یہاں کی ثقافت روایتی پنجابی رنگ کے لیے ہوئے ہے۔ یہاں دیہاتی میلوں، بیٹھکوں، میلاد، محفل سماع اور مقامی کھیلوں جیسے کبڈی، کشتی اور نیزہ بازی کا رجحان اب بھی زندہ ہے۔ 18 ہزاری اب صرف